जय श्री जगन्नाथ। ये भिडियो रे आमे महाकवि कालिदासंकर रचित जो रघुवंशम तार प्रत्येक सर्गर कहानी एवं समीक्षा शुणिबा। संस्कृत साहित्य आकाश रे महाकवि कालिदास हेउचंती सेही देदीप्यमान नक्षत्र जहाँक शब्दतुलीर स्पर्श रे अलंकार शास्त्र होइछि धन्य। महाकवि कालिदासंकर अमर कृति रघुवंशम केवल एक महाकाव्य नुहे, यह भारतीय संस्कृति आदर्श और काव्यिक पराकाष्ठार एक अनुपम सृष्टि। रघुवंशम संस्कृत साहित्यर पंच महाकाव्य मध्य श्रेष्ठ अटे। एथिरे सूर्यवंशी राजा मानकर वीरत्व, त्याग और आदर्श चरित्रर वर्णना करा जाइछि। वर्तमान आमे कहानीर प्रत्येक सर्गर 19टी सर्ग अच्छी तार कहानीर सारांश शुणा। रघुवंशम गोटे 19टी सर्ग विशिष्ट महाकाव्य, 19टी सर्गरे विभक्त। एथिरे राजा दिलीपींक ठारू आरंभ करी अग्निवर्णक पर्यंत प्राय 29 जन राजांकर वर्णना रही। प्रथम सर्गरे वशिष्ठ आश्रम गमन। यही सर्गरे सूर्यवंशर महिमा एवं राजा दिलीपंकर वर्णना करा जाइछि। संतानहीन दिलीप निज पत्नी सुदक्षिणा सहित कुलगुरु वशिष्ठ आश्रम को जाइछन्ति। वशिष्ठ से जानिबाकु पांति जे पूर्वरु कामधेनु को असम्मान करिथिबारु दिलीप अभिशप्त। एहार प्रतिकार स्वरूप से कामधेनु को कन्या नंदिनीर सेवा करने परामर्श देइछन्ति के ना वशिष्ठ। यह प्रथम सर्ग। द्वितीय सर्ग नंदिनी वर प्रदान केमती होइछि। राजा दिलीप 21 दिन धरी नंदिनीर सेवा करती। दिने गोटे सिंह नंदिनी को आक्रमण करे। राजा निज जीवन बदल गाय को रक्षा करने को प्रस्तुत हुअन्ति। यह प्रकृत में नंदिनी गोटे परीक्षा थिला। से प्रसन्न होई दिलीप को पुत्र वर प्रदान करती। सर्ग 3 तृतीय सर्ग रघुंकर जन्म और यौवन। राजा दिलीपंकर पुत्र रघु जन्म हुअन्ति। से अश्वमेध यज्ञर घोड़ा को रक्षा करने स्वयं देवराज इंद्र सह युद्ध करती। तांको वीरत्व प्रसन्न होई इंद्र तांको आशीर्वाद दियंती। परे दिलीप रघु को राज्यभार अर्पण करी बानप्रस्थ ग्रहण करती। ये गला तृतीय सर्ग। चतुर्थ सर्ग एथिरे रघुंकर दिग्विजयर वर्णना रही। यही सर्गरे रघुंकर सामरिक शक्तिर वर्णना रही। से चारिदिग को जय करी निजर साम्राज्य विस्तार करते। से पूर्व दक्षिण केरल पांड्य, पश्चिम पारस्य एवं उत्तर में हुण काम्बोज यही सब देश मानकर देशर राजा मान से परास्त करिकी कर आदाय मध्य करती। पंचम सर्ग एथिरे अजंक जन्म आउ कौश्छ प्रसंग रही। रघु विश्वजित यज्ञ करके सर्वस्व दान कर दियंती। यही समय बरतंतुंकर शिष्य कौश्य 14 कोटी स्वर्ण मुद्रा गुरु दक्षिणा पाई साहाय्य मागंती। रघु कुबेर को आक्रमण करने को सजबाज हुअन्ति, जहाँफल कुबेर स्वर्ण वर्षा करती। यापर रघुंकर पुत्र अज जन्म हुअन्ति। तापर षष्ठ अध्याय इंदुमतींकर स्वयंवर। राजकुमार अज विदर्भर राजकुमारी इंदुमती स्वयंवर जोग दियंती। यही सर्गरे कालिदास विभिन्न देशर राजा मानकर अति सुंदर वर्णना करछन्ति। शेषरे इंदुमती अजंक वर्णमाला पिंधाती अजंकु। सप्तम सर्ग एथिरे अज इंदुमती विवाह कथा देखी। अज और इंदुमती विवाह संपन्न हुए। फेरिबा बाटरे निराश होइतवा अन्य राजा माने अजंकु आक्रमण करती, किंतु अज सेमानंकु परास्त करी अयोध्या फेरती। अष्टम सर्गरे अच्छी अज विलाप। अजंकर पुत्र दशरथंकर जन्म पर इंदुमतींकर एक दैवी दुर्घटना मृत्यु हुए। अजंकर शोकाकुल विलाप यही सर्गर सबुठारु करुण अंश। पर से मध्य प्राणत्याग करती। नवम सर्गर देखले दशरथंकर मृगया। राजा दशरथंकर शासन और शिकार माने मृगया वर्णना एथिरे। भूलवशतः शब्दभीति स्वर द्वारा से अंधमुनिंकर पुत्र श्रवण कुमार को बध करती एवं पुत्र शोकरे मृत्यु होगापी
ଅଭିଶାପ ପାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ 10ରୁ 15 ଏଇତକ ଯାକ ଶ୍ଲୋକରେ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। 10ମ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ ଓ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ। 11 ସର୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ସହ ଗମନ, ତାଡ଼କା ବଧ, ସୀତା ବିବାହ। 12 ନମ୍ବରରେ ବନବାସ, ସୀତାହରଣ ଓ ରାବଣ ବଧ। 13 ନମ୍ବରରେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 14 ନମ୍ବର ସର୍ଗରେ ରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଆଉ ସୀତାଙ୍କ ବର୍ଜନ। 15 ନମ୍ବରରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଲବକୁଶଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ଓ ରାମଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ। 16 ନମ୍ବର ସର୍ଗରେ ସେ କୁଶଙ୍କର ଶାସନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କ ପରେ କୁଶାବତୀରେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରି ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ସିଏ ପୁଣି ଥରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ରହିଛି ଅତିଥିଙ୍କର ଶାସନ। କୁଶଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଅତିଥି, ସିଏ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ଆଦର୍ଶ ଶାସକ ଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାଗଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଏହି ସର୍ଗରେ ନିଷଧ, ନଳ, ନଭ ଏମିତି 21 ଜଣ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ଶେଷ ସର୍ଗରେ ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବଂଶର ଅବସାନ, ଏହା ହେଲା ଅନ୍ତିମ ସର୍ଗ। ରାଜା ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଳାସପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ ଦେଇ କେବଳ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ମଜି ରହୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କାବ୍ୟର ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀ ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗୋଟେ ନୂତନ ଆଶାର ସଂକେତ ଦିଏ। ସର୍ଗ ଏଇଠି ସରିଛି। ତାହେଲେ ରଘୁବଂଶମ କାବ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତ୍ୟାଗରୁ ଏବଂ ଶେଷ ହୋଇଛି ବିଳାସରୁ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କାଳିଦାସ ସମାଜକୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶାସକ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଭୋଗବିଳାସରେ ମଜି ରହେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପତନ ଘଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରଘୁବଂଶମର ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିବା। ରଘୁବଂଶମ କେବଳ ରାଜାମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଆଉ ମୋକ୍ଷ ଏହି 4 ପୁରୁଷାର୍ଥର ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ। କାଳିଦାସ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ସଂଯମ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବଂଶର ଉନ୍ନତି ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଳାସ ବଢ଼େ, ସେତେବେଳେ ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ରଘୁବଂଶମର ଯଦି ଆମେ ସମୀକ୍ଷାର ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଅଛି ବାକ୍ ଏବଂ ଅର୍ଥର ମିଳନ। କାବ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହିଁ କବିକୁଳଗୁରୁ ଜଗତର ମାତାପିତା ପାର୍ବତୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ, ସେହିପରି ରଘୁବଂଶର ପ୍ରତିଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଭାବ ଓ ଭାଷାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବାଗର୍ଥାବିବ ସମ୍ପୃକ୍ତୌ ବାଗର୍ଥ ପ୍ରତିପତ୍ତୟେ। କାଳିଦାସଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଶବ୍ଦମାନେ କେବଳ ଅଭିଧା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନ ରହି ବ୍ୟଞ୍ଜନାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚନ କରନ୍ତି। 2ରେ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନୃପତିମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଗାଥା। ଏହି ମହାକାବ୍ୟରେ କୌଣସି ଜଣେ ନାୟକଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ନ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର 29 ଜଣ ରାଜାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦିଲୀପଙ୍କ ଗୋସେବା, ରଘୁଙ୍କର ଦାନଶୀଳତା, ଅଜଙ୍କର ପ୍ରେମ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ବିଳାସିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ମାନବ ଜୀବନର ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣକୁ, ସକଳ ରଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ତାପରେ ଆସିଛି ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ରର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍ତରଣ। ଏହି କାବ୍ୟ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୟଗାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସମଗ୍ର ବଂଶର ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନର ମହାପାଠ। ଏହା ଦିଲୀପଙ୍କ ତ୍ୟାଗପୂତ ସେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଘୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯଜ୍ଞର ଔଦାର୍ଯ୍ୟ, ଅଜଙ୍କର ପ୍ରଣୟର ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୋଧ, ଏ ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀର ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା। କାଳିଦାସଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣରେ ଯେଉଁ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ପାଠକକୁ ନୈତିକତାର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶିଖରକୁ ଘେନିଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ପ୍ରକୃତିର ମାନବୀୟ ରୂପକ ଏଥିରେ ରହିଛି ରଘୁବଂଶମରେ। କିପରି ନା, ସାହିତ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରଘୁବଂଶରେ ପ୍ରକୃତି ଜଡ଼ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚରିତ୍ର। ଦିଲୀପଙ୍କ ବନବିହାର ସମୟରେ ଲତାବୁଦା ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଶବ୍ଦ କରି ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ତାହା କାବ୍ୟିକ କଳ୍ପନାର ଚରମ ପରିପ୍ରକାଶ। ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈର ସେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାନବ ଓ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ତାହା ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ବିରଳ। କାଳିଦାସଙ୍କ କଲମରେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମାନବ ହୃଦୟ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଶୈଳୀର ସୁଷମା। କାଳିଦାସଙ୍କର ଶୈଳୀ ହେଉଛି ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି।
ଯେଉଁଠି ଶବ୍ଦାଡମ୍ବର କମ୍ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଗୌରବ ଅପରିସୀମ। ତାଙ୍କର ଉପମା ଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ରକଳ୍ପଧର୍ମୀ। ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କୁ ଦୀପଶିଖା ସହ ତୁଳନା କରିବା ବେଳେ ଏକ ସାଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଗଭୀର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏଥିରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାସ ଓ ଯମକର ମଧୁର ଝଙ୍କାର ପାଠକ ମନରେ ଏକ ସାଙ୍ଗୀତିକ ଆବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାପରେ ଆସିଛି ରସର ସାନ୍ଦ୍ରତା। ଯଦିଓ ରଘୁବଂଶ ଏକ ବୀରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖ୍ୟାନ, ତଥାପି ଏଥିରେ ଅଜବିଳାପ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କରୁଣ ରସର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦାହ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି ତାହା ପାଷାଣ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ତରଳାଇ ଦିଏ। ସେହିପରି ଅନ୍ତିମ ସର୍ଗରେ ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବିଳାସିତା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ସମାଜର ପତନ ଓ ନୈତିକ ଅବକ୍ଷୟର ଯେଉଁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କାବ୍ୟକୁ ଏକ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ପରିସମାପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପ୍ରତିଟି ସର୍ଗରେ ଛନ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଠକକୁ ଏକ ସାଙ୍ଗୀତିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଉପମା କାଳିଦାସସ୍ୟ। ରଘୁବଂଶମରେ କାଳିଦାସଙ୍କର ଉପମା ପ୍ରୟୋଗ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ। ବିଶେଷ କରି ଇନ୍ଦୁମତୀ ସ୍ୱୟଂବର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୀପଶିଖା ଉପମା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତ କରିଛି। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପମା ହେଉଛି ଦୀପଶିଖା ଉପମା। ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। କବି ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସଞ୍ଚାରିଣୀ ଦୀପଶିଖେବ ରାତ୍ରୌ ଜଂ ଜଂ ବ୍ୟତୀତାୟ ପତିଂବରାସା ନରେନ୍ଦ୍ର ମାର୍ଗାଟ ଇବ ପ୍ରପେଦେ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଭାବଂ ସ ଭୂମିପାଲଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି ସମୟରେ ରାଜପଥରେ ଜଳୁଥିବା ଏକ ମଶାଲ ବା ଦୀପଶିଖା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲେ ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରସାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ଅତିକ୍ରମ ପରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ଉପମା ପାଇଁ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଦୀପଶିଖା କାଳିଦାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। କାଳିଦାସଙ୍କ ଉପମାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ଔଚିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା। ସେ ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦରେ ଏକ ବିରାଟ ଭାବର ସିନ୍ଧୁକୁ ବାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି। ରଘୁବଂଶରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଉପମା ସତେ ଯେମିତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର, ଯାହା କାବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଅନନ୍ୟ। ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଦେଖିବା, ରଘୁବଂଶ କେବଳ ଏକ ରାଜବଂଶର ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷର ଏକ ସୁନ୍ଦର କଳାତ୍ମକ ପରିପ୍ରକାଶ। ଏହା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସେହି ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ଯାହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କାବ୍ୟପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛି, ସାହିତ୍ୟର ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଯାହା ଭାରତୀୟ ଆତ୍ମାର ଶାଶ୍ୱତ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ କାବ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଗଢ଼ିଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ରାଜବଂଶର ଚରିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବା, ଅନେକ କିଛି ଶୁଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।